ሰላም ውድ ተማሪዎችና የቻናሌ ቤተሰቦች ሰላማችሁ ይብዛ እያልኩኝ ወደ ዛሬው ትምህርት ተገባለሁ። በዛሬው ትምህርት ይዤላችሁ የቀረብኩት በ2015 ዓመተ ምህረት የተዘጋጀውን የሞዴል ፈተና ክፍል 1 ይሆናል። እስከ መጨረሻው ከኔ ጋር ቆዩ። ቻናሉን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን እንዳትዘነጉ። ብሪጅ ኤጁኬሽን ቲዩብ። ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ስገባ who was the first person to use the word geography? A. Socrates, B. Eratosthenes, C. Plato, D. Aristotle። መልሶቻችሁ እየሰራችሁ ወደ መልስ እንገባ። መልሳችን የሚሆነው ኤራስቶትነስ ነው። እንግዲህ ይህ ሰው ለመጀመሪያ ጊዜ ጂኦግራፊን ዲፋይን ያደረገ እና በመጽሐፍ መልኩ ያሳተመ ሰው ነው። So the term geography was first used in 2040 BC. It was introduced by a Greek philosopher known as Eratosthenes. He published a book about the earth and named it Geography. According to Greek scholar, geography is defined as written about the planet Earth. So Eratosthenes is regarded as the father of geography. Eratosthenes, the ancient Greek scholar, is called the father of geography. He was the first one to use the word geography, and he also had a small-scale notion of the planet that helped him to determine the circumference of the Earth. ስለዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ ጂኦግራፊን በወር ደረጃ ዲፋይን ያደረገው ሰው ኤራስቶትነስ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ጥያቄ መልሳችን ቢ ይሆናል። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ስንገባ why is geography considered to be a science? This is because A. Geography speaks the languages of the place they study. B. Geography donate money the areas of they visit. C. It investigates the location and name of places. D. It uses the scientific methods and upholds scientific principles and logic. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ Why is geography considered to be a science? This is because A. Geography speaks the languages of the place they study. B. Geography donate money the areas of they visit. C. It investigates the location and name of places. D. It uses the scientific methods and upholds scientific principles and logic. ወደ መልስ እንገባ። Geography as a science. Science is a systematic way of acquiring knowledge through scientific methods. እንግዲህ ሳይንስን በሳይንሳዊ መንገድ አንድን እውቀት የምንፈልግበት ሂደት ነው። This method involves observation. እንግዲህ ጂኦግራፊ እንደ ሳይንስ አንደኛው ኦብዘርቬሽን፣ አካባቢውን ማገናዘብ፣ አይደንቲፊኬሽን፣ ቦታውን መለየት፣ ቦታውን ዲስክራይብ ማድረግ ወይም ዲስክሪፕሽን፣ ኤክስፐሪመንታል ኢንቨስቲጌሽን እንግዲህ ኤክስፔሪመንታል የሆኑ ምርመራዎችን ማካሄድ እና ቲዮሬቲካል ኤክስፕላኔሽን ኦፍ ፌኖሜና ቲዮሬቲካል ወይንም ተግባራዊ ያልሆኑ ኤክስፕላኔሽኖችን ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ጂኦግራፊ ኢንቨስቲጌትስ ፋክትስ ኤንድ ሪሌሽንሺፕስ ሪሌትድ ቱ ፊዚካል ኤንድ ሶሻል ፌኖሜና and examines their distribution across the world and change over time. The main tools geography used to gather and analyze information are observation. እንግዲህ ጂኦግራፊ በጥናት ውስጥ ወይም ጥናት ሲያካሄድ በዋናን ፎከስ የሚያደርግባቸው አንደኛው ኦብዘርቬሽን ነው። አካባቢውን ማጥናት ወይ መገንዘብ፣ ኦብዘርቭ ማድረግ። ሲስተማቲክ ዲስክሪፕሽን ሳይንሳዊ የሆነ ገለጻን መስጠት፣ ሲስተማቲክ ሪከርዲንግ እንዲሁም ማፒንግ በሲስተማቲክ በሆነ ሜተድ መረጃዎችን መሰብሰብ እና እነዚህን ወደ ካርታ የሚቀይር ነው ማለት ነው።
As you can see from its subject matter and methodologies, geography is a subject that bridges the natural and social science። ስለዚህ ጂኦግራፊ ናቹራል እና ሶሻል ሳይንስን የሚያገናኝ ድልድይ ነው ብለን መናገር እንችላለን ማለት ነው። ሶ ጂኦግራፊ ኢዝ ኤ ሳይንስ። ሶ ጂኦግራፊ ሳይንስ የሚያስብለው የትኛው ነው ከአማራጮች ውስጥ? መልሳችን የሚሆነው ዲ ነው። ኢት ዩዝስ ሳይንቲፊክ ሜተድስ ኤንድ አፕሆልድስ ሳይንቲፊክ ፕሪንሲፕልስ ኤንድ ሎጂክስ። እንግዲህ ሜተድ ብለን የምንጠራቸው ቅድም እዚህ የጠቀስናቸው ሜቶዶች ናቸው። ኦብዘርቬሽን፣ አይደንቲፊኬሽን፣ ዲስክሪፕሽን፣ ኤክስፐሪመንታል ኢንቨስቲጌሽን ኤንድ ቴዎሬቲካል ኤክስፕላኔሽን ኦፍ ፌኖሜና ኢስ ኮልድ ሳይንቲፊክ ሜተድስ። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ዲ ይሆናል። ወደ ሶስተኛው ጥያቄ ስናልፍ which subsphere of geography is within the scope of human geography? A. Lithosphere, B. Anthroposphere, C. Atmosphere, D. Hydrosphere. Which subsphere of geography is within the scope of human geography? እንግዲህ ከጂኦግራፊ ሰብስፌሮች መካከል ሂውማን ጂኦግራፊ ውስጥ የሚገባው የትኛው ነው? ሌቶስፌር፣ አንትሮፖስፌር፣ አትሞስፌር፣ ሃይድሮስፌር። መልሶቻችሁ እየሰራችሁ ወደ መልስ እንገባ። ጂኦስፌርስ እንግዲህ እነዚህ ሰብስፌር የሚባሉት ጂኦስፌር ተብሎ ይጠራሉ። ስለዚህ ጂኦግራፊ በዋናነት ፎከስ የሚያደርገው እነዚህ ኤሪያዎች ላይ ነው ማለት ነው፣ ናቹራል እና ፊዚካል። ባዮስፌር ሊቪንግ ቲንግስ ኦር ኦል ሊቪንግ ክሪኤቸርስ ኦፍ ዘ ኤርዝ ኢዝ ኮልድ ባዮስፌር። ትሮፖስፌር ዘ ሎወር አትሞስፌሪክ ሌየር ኦር አትሞስፌር። ሃይድሮስፌር ኦል ዋተር ቦዲስ ኢት ሜይ ቢ ፍሬሽ ኤንድ ሰልቲ ዋተር። ሊቶስፌር solid layer of earth. atmosphere is the cultural imprint of human being። ስለዚህ እነዚህ አራቱ ባዮስፌር፣ ትሮፖስፌር፣ ሃይድሮስፌር እና ሊቶስፌር ፊዚካል ጂኦግራፊ ሲባሉ አንትሮፖስፌር ግን ሂውማን ጂኦግራፊ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ስናያቸው ሊቶስፌር ስንል the solid parts that means the rock layer of earth። ስለዚህ ስለ ሊቶስፌር የሚያጠናው የጂኦግራፊ ክፍል ጂኦሞርፎሎጂ እና ሶይል ጂኦግራፊ ይሆናል። ትሮፖስፌር ዘ ሎወር ፓርት ኦፍ አትሞስፌር ዌር ዌዘር ቼንጅ ኦከር። እንግዲህ የአየር ንብረቱ የሚለዋወጥበት ሌየር ነው ማለት ነው ትሮፖስፌር። ስለዚህ ይሄ አትሞስፌር ሲሆን ስለዚህ የሚያጠናው ደግሞ ክላይማቶሎጂ ተብሎ ይጠራል። ሃይድሮስፌር ዘ ዋተር ሰርፌስ ኦፍ ዘ ኤርዝ ኢንክሉዲንግ ኦሽንስ ሲስ ኤንድ ሌክስ። እንግዲህ ውቅያኖሶችን፣ ሐይቆችን፣ የተለያዩ የባህር ሰርፌሶችን የሚያጠና ሃይድሮስፌር ይሆናል። ኦል ዋተር ቦዲስ። ስለዚህ ስለ ሃይድሮስፌር የሚያጠናው ጂኦግራፊ ክፍል ኦሽኖግራፊ ይባላል። ባዮስፌር ዘ ፓርት ኦፍ ኤርዝ ዛት ሰፖርትስ ኦል ሶርት ኦፍ ላይፍ። ሁሉም ህይወት ያላቸው ነገሮች ባዮስፌር ተብሎ ሲጠሩ ይህን የሚያጠናው የጂኦግራፊ ክፍል ደግሞ ባዮጂኦግራፊ ይባላል። የመጨረሻው አንትሮፖስፌር ነው። ዘ ኤርዝ ካልቸራል ላንድስኬፕስ፣ ሰው ሰራሽ የሆኑ ነገሮችን እንዳጠቃላይ የሚያጠናው አንትሮፖስፌር ክፍል ውስጥ ሲሆን ይህም ካልቸራል ጂኦግራፊ፣ ፖፑሌሽን ጂኦግራፊ፣ አርባን ጂኦግራፊ፣ ሂስቶሪካል ጂኦግራፊ ያልን ልንዘረዝራቸው እንችላለን። ስለዚህ እነዚህ አራቱ ሊቶስፌር፣ ትሮፖስፌር፣ ሃይድሮስፌር እና ባዮስፌር ፊዚካል ጂኦግራፊ ሲሆኑ አንትሮፖስፌር ግን ሂውማን ጂኦግራፊ ይሆናል። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው አንትሮፖስፌር ቢ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ቢ አንትሮፖስፌር ይሆናል ማለት ነው። ካልቸራል ኢምፕሪንት ኦፍ ሂውመን ቢንግ ይሆናል ማለት ነው። ወደ አራተኛው ጥያቄ ስንገባ which one of the following statement about a map is not correct? A. Maps represent all or part of Earth. B. Maps are simplified representation of the Earth. C. Maps are equal with the area they represent. D. Maps are drawn to scale directly above. መልሶቻችሁ የሰራችሁ ከሚከተሉት አማራጮች መካከል ስለ ማፕ ልክ ያልሆነው የትኛው ነው? ኖት ኮሬክት የሆነው ማለት ነው። A. Maps represent all or a part of Earth. B. Maps are simplified representation of the Earth. C. Maps are equal with the area they represent. D. Maps are drawn to scale directly above. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ
ወደ መልስ ስንገባ ወደ መልስ ከመግባታችን በፊት አንዳንድ ማብራሪያዎችን ስለ ማፕ ሚኒንግ ኦፍ ማፕ ዋት ኢዝ ማፕ ማፕ ኢዝ ሲምፕሊፋይድ ዲሚኒሽድ ፕሌን ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ኦል ኦር ኤ ፓርት ኦፍ ኤርዝ ሰርፌስ አስ ቪውድ ፍሮም ቨርቲካሊ አባቭ። እንግዲህ ካርታ የምንለው ሲምፕሊፋይድ የሆነ አንድ መረጃ ቀለል አድርጎ የሚያሳየን ዲሚኒሽድ ላርጅ የሆነውን ኤሪያ የሚያሳንስልን እንዲሁም ፕሌን ሪፕሬዘንቴሽን ዝርግ በሆነ መንገድ የሚያሳየን ነው። ያ ማለት ኤክስ እና ዋይ ኮኦርዲኔት ሲስተም ይጠቀም ማለት ነው። ሂር አር ዘ ሜኒ ፊቸርስ ኦፍ ማፕ ኤ ማፕ ሪፕሬዘንት ኦል ኦር ኤ ፓርት ኦፍ ኤርዝ ሰርፌስ። እንግዲህ ሁሉንም ወይንም ከፊል የሆነውን የመሬት ክፍል ያሳየናል። ለምሳሌ ማፕ ማይት ሾውስ ሲቲ ሰች አስ አዲስ አበባ ዘ ኢንታየር ወርልድ ኦር ሴክሽን ኦፍ ጋርደንስ። እንግዲህ ካርታ ሊያሳየን የሚችለው ለምሳሌ አዲስ አበባ ሊያሳየን ይችላል፣ ወይንም አብዛኛውን የዓለም ክፍል ሊያሳይ ይችላል፣ ወይንም አንዲት የተወሰነች ጓሮ ወይም ይሄ አትክልት ስፍራን ወይም ጋርደን ሊያሳይ ይችላል ማለት ነው። ሁለተኛው ማፕ ኢዝ ቱ ዳይሜንሽናል ፕሌን ሪፕሬዘንቴሽን ፎር ኤግዛምፕል ማይት ቢ ፕሪንትድ ኦን ኤ ፒስ ኦፍ ፔፐር። እንግዲህ ካርታ በትንሽ ወረቀት ሊሰራ ይችላል። ያ ማለት ሁለት ዳይሜንሽን ያለው ኤክስ እና ዋይ ዳይሜንሽን ያለው ማለት ነው። ሶስተኛ ማፕ ሾው ዘ ኤርዝ ሰርፌስ አስ ኢፍ ኢት ኢዝ ሲን ፍሮም ዳይሬክትሊ አባቭ ዘ ቪው ኢዝ ኮልድ በርድ አይ ቪው። ስለዚህ ማፕ ኢዝ በርድ አይ ቪው። ካርታ ከላይ ሆነን ስናሳይ የመሬትን ክፍል ይገልጽና ወይም ያሳየናል። አራተኛ ኦል ማፕስ አር ስሞለር ዛን ዘ ኤሪያ ዜ ሪፕሬዘንት። እንግዲህ ሁሉም ካርታዎች ከሚያሳዩት ቦታ አንጻር በጣም ስሞለር ወይም ትንሽ ናቸው ማለት ነው። ማፕስ አር ድሮውን ቱ ስኬል። እንግዲህ ካርታዎች በስኬል ነው የሚሳሉት። ኢን አዘር ወርድ ዘ ፊውቸር ሾውን ኦን ኤ ማፕ ሃቭ the same relative proportions as they do in reality. For example, if one mountain diameter is twice as large as that of another mountain, the first mountain would be shown on a map as twice as large as the second. እንግዲህ ካርታ በስኬል ወይም ተጠቅመን እንሰራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ካርታዎች ስኬል ይጠቀማሉ። ሌላኛው ማፕ አር ሲምፕሊፋይድ ሪፕሬዘንቴሽን፣ አንድን መረጃ ቀለል አድርገው የሚያሳዩን ቱሎች ናቸው ማለት ነው። የመጨረሻ ሞስት ማፕስ ዩዝ ጀነራሊ አክሰፕት ሲምቦልስ ቱ ሪፕሬዘንት ናቹራል አርቲፊሻል ኦር ካልቸራል ፊቸርስ ኦፍ ዘ ኤሪያ ዘ ሪፕሬዘንት ዘ ኦልሶ ኮንቬንሽናል ኖቴሽን ቱ ቢ ፕሮቫይድድ ባክግራውንድ ኢንፎርሜሽን ሰች አስ ማፕስ ታይትል ዴት ኤንድ ስኬል። እንግዲህ ካርታዎች ዓለም አቀፍ ተቀባይነት ያላቸው ሲምቦሎች ወይም ምልክቶችን ይጠቀማሉ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች እንዳጠቃላይ የካርታ መገለጫዎች ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ጥያቄያችን ስንሄድ which one of the following statement about a map is not correct? The answer is C. Maps are equal with the area they represent. ስለዚህ ልክ አይደለም ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ምን ብሎናል? Maps shows the areas or all maps are smaller than the area they represent. smaller እንጂ ኢኳል አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ሲ ይሆናል። ወደ አምስተኛው ጥያቄ ስንገባ all of the following are true about easting and northing in national grid reference except A. Easting are drawn from north to south while northings are drawn from east to west. B. Easting increased to eastward while northing increased northward. C. Easting and northing originated from false grid origin. D. Easting and northing are measured in degree. መልሶቻችሁ የሰራችሁ all of the following are true about easting and northing in national grid references except ሁሉም ስለ ናሽናል ግሪድ ሪፈረንስ የሚገልጹ ሲሆኑ ልክ ያልሆነው አማራጭ የትኛው ነው? ወደ መልስ እንገባ። መልሳችንና ከመግባታችን በፊት ናሽናል ግሪድ ሪፈረንስ ምን ማለት ነው? show the position of a region or country in kilometer። እንግዲህ ሀገሮች ያላቸውን ርቀት በኪሎ ሜትር የሚያሳየን ነው ማለት ነው። ናሽናል ግሪድ ሪፈረንስ ናሽናል ግሪድ is a network of horizontal and vertical lines printed on the map። እንግዲህ ናሽናል ግሪድ ስንል የሆሪዞንታል እና የቨርቲካል ላይኖች ቅንጅት ነው ማለት ነው። ናሽናል ግሪድ ኦሪጂን ኢዝ ዘ ሳውዝ ዌስት ኮርነር ኦፍ ዘ ሆል ግሪድ። ስለዚህ ናሽናል ግሪድ ኦሪጂን ብለን የምንጠራው ሳውዝ ዌስት ኮርነር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኦል ቨርቲካል ላይንስ አር ነምበርድ ኤንድ ኢንክሪዝድ ኢስትዋርድ ኮልድ ኢስቲንግ ኤንድ ኦል ሆሪዞንታል ላይንስ አር ነምበርድ ኤንድ ኢንክሪዝድ ኖርዝዋርድ ኮልድ ኖርዚንግ። እንግዲህ ሁሉም ቨርቲካል የሆኑ መስመሮች ወደ
ኢስት የጨመሩ የሚሄዱ ቨርቲካል የሆኑ መስመሮች ኢስቲንግ ይባላሉ። ሆሪዞንታል የሆኑ መስመሮች ደግሞ ከፍታቸው ቁጥራቸው የጨመረ የሚሄዱት ምን ይባላሉ? ኖርዚንግ። ያ ማለት ከግሪድ ኦርቢት ተነስተን ወደ ኖርዝ ያሰምርን ስንሄድ ኖርዚንግ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ መልሳችን ስንገባ መልሳችን የሚሆነው ዲ ይሆናል ማለት ነው። ኢስቲንግ ኤንድ ኖርዚንግ አር ሜዠርድ ኢን ዲግሪስ። ኩዌስችን ነምበር 6 if place A and B are found at 5 degree north and 6 degree north latitudes and 1 centimeter apart on a map, what is the scale of the map? A 1 centimeter to 111 kilometer, B 1 centimeter to 11 kilometer, C 1 centimeter to 6 kilometer, D 1 centimeter to 5 kilometer። መልሶቻችሁ እየሰራችሁ if place A and B are found at 5 degree north and 6 degree north latitudes and 1 centimeter apart on a map, what is the scale of the map? ወደ መልስ እንገባ። እንግዲህ የተሰጠን ይሄ አንድ ኤሪያ ቢሆን ይሄ ጥቁሩ ቦታ አንድ ኤሪያ ቢሆን ሬክታንጉላር የሆነ አንድ ኤሪያ ቢሆን እቺ የተሰመረችው ነጭዋ መስመር ደግሞ ማፕ ዲስታንስ ነች ማለት ነው። ስለዚህ ግራውንድ ዲስታንሳችን 6 ዲግሪ እና 5 ዲግሪ ነው። እንግዲህ 5 ዲግሪ ማለት እቺኛው ታችኛው መነሻ ነው። 6 ዲግሪ ሌላኛው ነው የሚሆነው ማለት ነው። ማፕ ዲስታንስ ስንል ከዚህ ተነስተን እስከዚህ 1 ሴንቲሜትር ነው። ስለዚህ የዚህ ማፕ ስኬል ስንት ነው? መጀመሪያ ቼንጅ ዲግሪ ኢንቱ ኪሎ ሜትር። እንግዲህ ይሄ ዲግሪ የተሰጠን ግራውንድ ዲስታንስ ነው ማለት ነው። ይሄ ግራውንድ ዲስታንስ ወደ ኪሎ ሜትር እንቀይራለን። የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው ኢፍ ዘ ላቲቱድስ አር ዘ ሴም። እንግዲህ ላቲቱዶች ስንል ኖርዝ ወይም ሳውዝ ከሆነ እንቀንሳለን። ኖርዝ ሳውዝ ከሆነ ኦፖዚት ከሆነ ደግሞ እንደምራለን ማለት ነው። እንግዲህ የተሰጠን ኖርዝ ስለሆነ እናደርጋለን ማለት ነው፣ እንቀንሳለን ማለት ነው። ነገር ግን ኖርዝ ሳውዝ ቢሆን እንደምር ነበረ። ስለዚህ ጥያቄያችን ኖርዝ ስለሚሄድ እንቀንሳለን ማለት ነው። ስለዚህ 6 ዲግሪ ሲቀነስ 5 ዲግሪ 1 ዲግሪ ይመጣል። ዘን የመሬት ሰርከምፍራንስ ወይም 360 ዲግሪው የመሬት ስፌሪካል የሆነው ሼፕ ወይም ክብ የሆነው ስፌሪካል የሆነው የመሬት ክፍል 360 ዲግሪ ይለካል። ይህ 360 ዲግሪ ማለት 40,000 ኪሎ ሜትር ነው። ስለዚህ አንዷ ዲግሪ ስንት ሆናለች? ክሪስ ክሮስ ስናደርገው አንዷ ዲግሪ 111 ኪሎ ሜትር ወይንም 110.5 ኪሎ ሜትር ይሆናል። ይህ ሲጠጋጋ 111 ኪሎ ሜትር ይሆናል። ስለዚህ ግራውንድ ዲስታንሳችን ስንት ነው ማለት ነው? 111 ኪሎ ሜትር ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ካልኩሌት ዘ ስኬል ኦፍ ዘ ማፕ። ሁለተኛ ላይ የማፑ ስኬል ካልኩሌት ማድረግ ነው። ስለዚህ ስኬል ማለት ማፕ ዲስታንስ ሲካፈል ለግራውንድ ዲስታንስ ነው። ስለዚህ ስኬል እኩል ይሆናል 1 ሴንቲሜትር ኦቨር 1 ኪሎ ሜትር 111 ኪሎ ሜትር ይሆናል። ማፕ ዲስታንሳችን ስንት ነው? 1 ሴንቲሜትር ሲካፈል ግራውንድ ዲስታንሳችን 111 ኪሎ ሜትር ነው። እንግዲህ 111 ኪሎ ሜትር እንዴት መጣ? 360 ዲግሪው 40,000 ኪሎ ሜትር ከሆነ 1 ዲግሪው ስንት ይሆናል? ክሪስ ክሮስ ስናደርገው ይሄ ቁጥር ይሰጠናል ማለት ነው። 111 ኪሎ ሜትር ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ወደ ሪፕሬዘንታቲቭ ስኬል ስንቀይረው 111 ኪሎ ሜትሩ 1 ኪሎ ሜትር ማለት 100,000 ሴንቲሜትር ስለሆነ 111 ኪሎ ሜትሩ በ100,000 ስናባዛው 1:11,100,000 ይሆናል። ይሄ ሪፕሬዘንታቲቭ ፍራክሽን ስኬል ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ወይም ዩኒቨርሳል ስኬል ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ መልሳችን ስንሄድ መልሳችን የሚሆነው 1 ሴንቲሜትር ቱ 111 ኪሎ ሜትር የሆነው ኤ ነው ማለት ነው መልሳችን። ስለዚህ መልሳችን ኤ ይሆናል 1 ሴንቲሜትር ቱ 111 ኪሎ ሜትር 1 ሴንቲሜትር ቱ 111 ኪሎ ሜትር ይሆናል ማለት ነው። ወደ ሰባተኛው ጥያቄ ስንገባ an earthquake is mainly associated with one of the following internal forces: A. Weathering, B. Volcanism, C. Falling, D. Faulting. An earthquake is mainly associated with one of the following is internal force. መልሶቻቸው የሰራችሁ an earthquake is mainly ምንተኛው ነው። If the length and width of a school are 2 cm and 4 cm on the map respectively with a scale of 1 to 200,000,
The total area of the school is equivalent with A 6 kilometer, B 8 kilometer, C 32 kilometer, D 24 kilometer። መልሶቻችሁ እየሰራችሁ እንግዲህ እነዚህ ካልኩሌሽኖች ስለሆኑ መጀመሪያ የተሰጠን እንግዲህ ሬክታንጉላር የሆነ ሰርፌስ ነው። ይሄ ሬክታንጉላር ሰርፌስ ሌንግዙ 2 ሴንቲሜትር ነው፣ ዊድዙ ደግሞ 4 ሴንቲሜትር ነው። እንዲሁም ስኬሉ 1 ለ200 ሺህ ነው። ዘን ይሄ ተጠቅማችሁ የዚህ ስኩል ወይም የዚህ ትምህርት ቤት ግራውንድ ኤሪያ ፈልጉ ነው የሚለን ጥያቄው ማለት ነው። መልሶቻችሁ የሰራችሁ እንግዲህ በጣም ሲምፕል ነው። ኤሪያ ኦፍ ሬክታንግል ያው ፎርሙላውን የታወቀ ነው። ሌንግዝ ታይምስ ዊድዝ ነው። ሶስቱን አባስታችሁ በስኬሉ አባስቶ ማግኘት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ መልስ እንሄድ። እንግዲህ ይሄ ትምህርት ቤት ወይም ይሄ ስኩል ስለዚህ ይሄ ትምህርት ቤት የራሱ የሆነ ዊድዝ አለው፣ ሌንግዝ አለው። ስኩል ኦፍ ዘ ስኩል ኢዝ ኳል ሬክታንጉላር ከሆነ ሌንግዝ ታይምስ ዊድዝ አድርገን ሶ ዘ ስኩል ኢዝ ኳል ቱ ሌንግዝ ታይምስ ዊድዝ። እንግዲህ የዚህ ሌንግዛቸው 2 ሴንቲሜትር ነው፣ ዊድዙ ደግሞ 4 ነው። 2 ሲባዛ በ4 8 ሴንቲሜትር ስኩዌር ይመጣል። ሁለተኛ ላይ ስኬል ነው የምፈልገው። ስኬላችን 1 ለ200 ሺህ ነው። ይሄ ስኬል ወደ መጀመሪያ ወደ ስቴትመንት ስኬል እንቀይረዋለን። ስለዚህ 1 ኪሎ ሜትር ማለት 100 ሺህ ሴንቲሜትር ነው። ስለዚህ 200 ሺህ ሴንቲሜትሩ ስንት ኪሎ ሜትር ይሆናል? ክሪስ ክሮስ አድርገን ስንሰራው 200 ሺህ ሲካፈል ለ100 ሺህ 2 ኪሎ ሜትር ይሰጠናል። ስለዚህ ይሄ 1 ሴንቲሜትር ቱ 2 ኪሎ ሜትር ነው ማለት ነው። ከዛ ይሄ የቀየርነውን ኤሪያል ስኬል እኩል ይሆናል ሊኒየር ስኬል ዘ ሆል ስኩዌር ይሆናል። እንግዲህ ቅድም የቀየርነው ስቴትመንት ስኬል ምን ሆነ ማለት ነው? ሊኒየር ስኬል ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ኤሪያል ስኬል ማለት ሊኒየር ስኬል ዘ ሆል ስኩዌር አድርገን ነው የምንሰራው። ስለዚህ የተሰጠን የመጀመሪያው ስኬል 1 ለ200 ሺህ አካፈልን ያገኘነው 1 ሴንቲሜትር ቱ 2 ኪሎ ሜትር ነው። ዘን 1 ሴንቲሜትር ቱ 2 ኪሎ ሜትር ዘ ሆል ስኩዌር ስናደርገው ኤሪያል ስኬላችን 1 ሴንቲሜትር ስኩዌር ቱ 4 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ይሰጠናል ማለት ነው። ሶስተኛ ላይ እንመጣና ኤሪያል ስኬላችን 1 ሴንቲሜትር ስኩዌር 4 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ከሆነ 8 ሴንቲሜትር ስኩዌሩ ስንት ይሆናል? ክሪስ ክሮስ ስናደርገው 4 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ሲባዛ በ8 ሴንቲሜትር ስኩዌር ሲካፈል ለ1 ሴንቲሜትር ስኩዌር ስናደርገው 32 ኪሎ ሜትር ስኩዌር እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ሲ 32 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ሲ 32 ኪሎ ሜትር ስኩዌርድ ይሆናል ማለት ነው። ዘጠነኛው ጥያቄ ጋር ስንሄድ which of the following is among the major feature of a river at its lower course? A. Formation of interlocking spur. B. Formation of waterfalls and rapids. C. Fast flowing rivers. D. Formation of estuaries and delta. Which of the following is among the major feature of a river at lower course? መልሶቻችሁ እየሰራችሁ ወደ መልስ እንገባ። እንግዲህ ወደ መልስ ከመግባታችን በፊት ሎወር ኮርስ ስንል ምን ማለት ነው የሚለውን እንስት እያንዳንዱ። ላርጅ ቻናል ዊዝ ሎው ስፒድ ኤንድ ሃይ ቮሊዩም ኦፍ ዋተር ኢዝ ኮልድ ሎወር ኮርስ። ሎወር ኮርስ ፎርምስ ኦክስቦ ሌክ። እንግዲህ ሎወር ኮርስ የሚባለው የወንዙ ክፍል ጀንትል ስሎፕ ነው፣ በጣም ዝርግ የሆነ ሜዳማ የሆነ ስፍራ ነው። ውሃ ሄዶ ሄዶ መጨረሻ ላይ የሚተኛበት ወይም ሜዳማ የሆነ ስፍራ ላይ ማለት ነው። እነዚህ ሎወር ኮርስ ላይ የሚከሰቱት የመጀመሪያ ኦክስቦ ሌክ ይባላል። ሁለተኛ ሊቭ ብለን የምንጠራው ነው። ሶስተኛ ማውዝ፣ አራተኛ ላርጅ ፍለድ ፕሌን፣ 5 ዴልታ፣ 6 ዲስትሪቢዩተሪስ፣ 7 ኢስቹዋሪ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የአንድ ወንዝ ሎወር ኮርስ የሚፈጥራቸው ነገሮች እነዚህ ይሆናሉ ማለት ነው። ኦክስቦ ሌክ፣ ሊቭ። ኦክስቦ ሌክ ስንል ስልክ ጎድጓዳ ሳህን አይነት ቅርጽ ያለው ሐይቅ ማለት ነው። ሊቭ ስንል የአሸዋ ክምር ማለት ነው። ሴድመንት ዲፖዚሽን። ማውዝ ኢንድ ኦፍ ሪቨር ማለት ነው። ላርጅ ፍለድ ፕሌን ላርጅ አማውንት ኦፍ ዋተር ፍሎትድ ኢን ደ ፍላት ኤሪያ። ዴልታ ዲፖዚሽን ኦር አሉቪያል ዲፖዚት ኦር ፈርታይል ሶይል ኢን ዘ ዴዘርት ኢን ዘ ሎወር ኮርስ ኦፍ ኤ ሪቨር ኢዝ ኮልድ ዴልታ። ዲስትሪቢዩተሪስ ዘ ስፕሊቲንግ ኦፍ ኤ ሪቨር ዲው ቱ ሎ ተሬን። እንግዲህ ወንዞች ወደ ተለያየ አቅጣጫ ሲፈሱ በአንድ የመጣ ወንዝ ወደ ተለያየ አቅጣጫ ሲፈስ ዲስትሪቢዩተር ይባላል። ኢስቹዋሪ እንግዲህ ፍሬሽ ውሃ ወይ ንጹህ ውሃውና ውቅያኖሱ የሚገናኝበት ነጥብ ነው ማለት ነው ኢስቹዋሪ። ሶ ኢስቹዋሪ ኢዝ ኤ ዞን ኦፍ ሰፓሬሽን ኦፍ ሳሊኒቲ ፍሮም ፍሬሽ ወተር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ መልስ እንገባ።
መልሳችን ዲ ፎርሜሽን ኦፍ ኤስቹዋሪ ኤንድ ዴልታ ይሆናል። ፎርሜሽን ኦፍ ኢንተርሎኪንግ ስፐር እንግዲህ ይሄ አፐር ኮርስ ላይ የሚከሰት ነው። ፎርሜሽን ኦፍ ዋተር ፎርስ ኤንድ ራፒድስ ይሄም አፐር ኮርስ ነው። ፋስት ፍሎዊንግ ሪቨር ይሄም አፐር ኮርስ ነው። ምክንያቱም አፐር ኮርስ ማለት ወንዞች የሚነሱበት ነጥብ ወይም ተራራማ የሆነ ስፍራ ማለት ነው። እንግዲህ ተራራማ የሆኑ ስፍራዎች ላይ የወንዞቹ ፍሰት በጣም ፈጣን ነው ማለት ነው። ይሄ ፋስት ፍሎዊንግ ሪቨር ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ የሎወር ኮርስን የሚገልጽ መልሳችን ዲ ፎርሜሽን ኦፍ ኤስቹዋሪ ኤንድ ዴልታ ይሆናል። ወደ 10ኛው ጥያቄ ስንገባ one of the following terms is used to refer a mushroom shaped body of intrusive igneous rock። እንግዲህ እሳተ ገሞራ ፈንድቶ ሲወጣ ኤክስትሩሲቭ ሮክ ይፈጥርናል። ልክ እሳተ ገሞራ ደግሞ ሳይፈነዳ ታችኛው መሬት ክፍል ላይ እዛው ሲረጋ ኢንትሩሲቭ ኢግኒየስ ሮክ ይፈጥራል። ስለዚህ መሽሩም ሼፕድ ያለው ኢንትሩሲቭ ኢግኒየስ ሮክ የትኛው ነው? ኤ ላኮሊስ፣ ቢ ዳይክ፣ ሲ ባቶሊስ፣ ዲ ሲል። መልሶቻችሁ እየሰራችሁ One of the following terms is used to refer a mushroom-shaped body of intrusive rock. ወደ መልስ እንገባ። ማግማ ሶሊዲፊኬሽን ኢንሳይድ ክረስት እንግዲህ በታችኛው የመሬት ክፍል ላይ ወይም ከክረስት በታች እሳተ ገሞራ ሲረጋ የሚከተሉት ነገሮች ይፈጥራል። መጀመሪያ ባቶሊዝ ነው። ባቶሊዝ ኢዝ a large mass of magma accumulated in the crust። እንግዲህ በጣም ብዙ የሆነ የቀለጠ አለት ሲረጋ የታችኛው መሬት ክፍል ላይ ወይም ከመሬት ከክረስት በታች ሲረጋ ላርጅ ማስ ኦፍ ማግማ ምን ይባላል? ባቶሊዝ ይባላል። ላኮሊስ ስንል ደግሞ ሙሽሩም ሼፕድ ቦዲ ኦፍ ኢንትሩሲቭ ኢግኒየስ ሮክ እንግዲህ ልክ እንደ ዣንጥላ አይነት ቅርጽ ያለው ወይንም የእንጉዳ አይነት ቅርጽ ያለው የአሻዋ የቀለጠ አለት ክምር ሙሽሩም ሼፕድ የሆነው ምን ይባላል? ላኮሊዝ ይባላል። እንግዲህ ይህ ማውራችሁ ከመሬት ከክረስት በታች ወይንም ወደ ውጭኛው የመሬት ክፍል ፈንድቶ ያልወጣው ነው። ዳይክ ሶሊዲፊኬሽን ኦፍ ማግማ ኢን ቨርቲካል ክራክ እንግዲህ ቨርቲካል የሆነ ክራክ ላይ ደግሞ ማግማ ሶሊዲፋይ ሲያደርግ ወይም ሲረጋ ዳይክ ይባላል። ሲል ሶሊዲፊኬሽን ኦፍ ማግማ ሆሪዞንታሊ እንግዲህ ሆሪዞንታሊ ወይም ወደ ጎን የቀለጠው አለት እዛው ሲረጋ ምን ይባላል? ሲል ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ ማግማ ሶሊዲፊኬሽን ኢንሳይድ ክረስት፣ ባቶሊዝ ላርጅ ማስ ኦፍ ማግማ፣ ላኮሊዝ መሽሩም ሼፕድ ቦዲ ኦፍ ኢንትሩሲቭ ኢግኒየስ ሮክ፣ ዳይክ ሶሊዲፊኬሽን ኦፍ ማግማ ኢን ቨርቲካል ክራክ፣ ሲል ሶሊዲፊኬሽን ኦፍ ማግማ ሆሪዞንታሊ ይሆናል ማለት ነው። ወደ መልስ እንገባ። መልሳችን የሚሆነው ኤ ላኮሊዝ ይሆናል። one of the following term is used to refer mushroom shaped body of igneous rock ኢግኒየስ ኢንትሩሲቭ ሮክ ላኮሊዝ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን መሽሩም ሼፕ ከሆነ ላኮሊዝ ነው ማለት ነው። ወደ 11ኛው ጥያቄ ስንገባ the type of volcano which has not erupted for a long time but may erupt again in the future is known as A extinct volcano, B dormant volcano, C active volcano, D ertaale and fantaale volcano. The type of volcano which has not erupted for a long time but may erupt again in the future is known as A extinct volcano, B dormant volcano, C active volcano, D ertaale and fantaale volcano. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ የትምህርት በቋሚ ያዘጋጅ የሚቀርብላችሁ ክብርዬ ኤጁኬሽን ነው። ቻናሉን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን እንዳትዘነጉ። ብሪጅ ኤጁኬሽን ቲዩብ። ወደ መልስ ስንገባ እንግዲህ በዋናነት 3 አይነት ቮልኬኖች አሉ። አክቲቭ ቮልኬኖ፣ ዶርማንት እና ኤክስቲንክት የሚባለው ማለት ነው። አክቲቭ ቮልኬኖ ስንል ኢረፕት ፍሮም ታይም ቱ ታይም በየጊዜ የሚፈነዳ ማለት ነው። ለዚህም ኤግዛምፕል ኤርታሌ፣ ፈንታሌ ዱቢ እና ዳማሊ የሚባሉ ቮልኬኖች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ አክቲቭ ቮልኬኖ ይባላሉ። ሁለተኛ ዶርማንት ነው። ዶርማንት ማለት የሆነ ጊዜ ጠብቆ የሚፈነዳ ማለት ነው። ዝም የሚልና የሆነ ሰዓት ላይ አፕሎድ ወይም ኢረፕት የሚያደርግ ማለት ነው። has not erupted for a long time but may erupt again in the future እንግዲህ የሆነ ሰዓት ላይ ኢረፕት የሚያደርግ ማለት ነው ጊዜ ጠብቆ። እነዚህም ታታሊ እና ዳባሁ ይባላሉ። የመጨረሻው ኤክስቲንክት ነው። የሞተ ቮልኬኖ ወይም ማይፈነዳ ወይም ተራራማ የሆነ ማለት ነው። has not erupted within historic time እንግዲህ በህይወቱ በሙሉ አንዴ ፈንድቶ ያበቃ ወይም ማይፈነዳ ማለት ነው።
ማውንት ዝቋላ፣ ራስ ዳሽን እና ባቱ ተራራዎች የኤክስቲንክት ቮልኬኖ አንድ ማሳያ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስቲንክት ቮልኬኖ ሲባል በዛሬው በዓለማችን ላይ እንደ ተራራ ሆኖ አብጠው የሚገኙ ማለት ነው። ልክ እንደ ራስ ዳሽን፣ እንደ ዝቋላ ተራራና እንደ ባቱ ተራራ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ መልሳችን ስንሄድ ዶርማንት ቮልኬኖ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ኤክስቲንክት ማለት ኢረፕት የማያደርግ አክቲቭ በየጊዜ የሚፈነዳ፣ ዶርማንት ስንል which has not erupted for a long time but may erupt again in the future። ኤርታሌ ኤንድ ፈንታሌ አክቲቭ ቮልኬኖ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ቢ ይሆናል። 12ኛው ጥያቄ which of the following is the most active agent of erosion in semi-arid and desert area of the world? semi-desert and desert area of the world እንግዲህ በረሃማ አካባቢዎች ላይ የኢሮዥን ወይም የአፈር መሸርሸር ወይም በዋናነት እንደ ኤጀንት ሆኖ የኢሮዥን ኤጀንት ሆኖ የሚያገለግለው የትኛው ነው? ኤ ሲ ዌቭ፣ ቢ ረኒንግ ዋተር፣ ሲ ግሌሽር፣ ዲ ዊንድ። መልሶቻችሁ የሰራችሁ ወደ መልስ እንሄድ። መልሳችን የሚሆነው ዲ ዊንድ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ዊንድ ብዙ ጊዜ ዴዘርት ኤሪያ ላይ ሀፕን የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ሲ ዌቭ ስንል ኮስታል ኤሪያዎች ለውቅያኖስ አቅራቢያ የሆኑ ቦታዎች ማለት ነው። ረኒንግ ዋተር ሃይላንድ ኤሪያ ማለት ነው፣ ከፍተኛ የሆኑ ተራራማ የሆኑ ስፍራዎች ነው። ግሌሽር ፖላር ኤሪያዎች ነው። ለምሳሌ ኖርዝ ፖል እና ሳውዝ ፖል ላይ ያለ በረዶ ግግር በዋናነት የሚፈጥረው ግሌሽር ነው። ዊንድ ዴዘርት እና ሰሚ ዴዘርት ኤሪያ ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ዲ ዊንድ ይሆናል ማለት ነው። ውድ ተማሪዎች ቻናሉን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን አትዘንጉ። ብሪጅ ኤጁኬሽን ቲዩብ። Question number 13. In which layer of atmosphere the temperature decreases with increased altitude? A. Stratosphere and thermosphere. B. Troposphere and stratosphere. C. Troposphere and mesosphere. D. Stratosphere and mesosphere. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ In which layer of atmosphere the temperature decreases with increased altitude? Stratosphere and troposphere, troposphere and stratosphere, troposphere and mesosphere, stratosphere and mesosphere። መልሶቻችሁ እየሰራችሁ ወደ መልስ ስንገባ እንግዲህ በዋናነት አትሞስፌር 4 ሌየሮች ይኖሩታል። የመጀመሪያው ትሮፖስፌር ነው። ኤክስቴንድስ ፍሮም ዘ ሲ ሌቭል ቱ 16 ኪሎ ሜትር እንግዲህ ከውቅያኖስ አንስተን እስከ 8 ወይም 16 ኪሎ ሜትር ያለ ቦታ ነው። ኮንቴን 75% ኦፍ አትሞስፌሪክ ጋዝ 75% የሚሆነው የአትሞስፌሪክ ጋዝ ክምችት የሚገኘው ትሮፖስፌር ላይ ነው። ዩኒፎርምሊ ቴምፕሬቸር ዲክሪዝ ዊዝ ኢንክሪዝ አልቲቲዩድ እንግዲህ ከፍታ በጨመረ ቁጥር ቴምፕሬቸር ዲክሪዝ የሚያደርገው ከፍታው ሲጨምር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከፍታ በጨመረ ቁጥር ቴምፕሬቸር ይቀንሳል። The top boundary is known as tropopause which is characterized by jet stream or high velocity winds። በከፍተኛ ፍጥነት የሚጓዙ ነፋሶች ያሉበት ቦታ ትሮፖስፌር ይሆናል። ብዙ ጊዜ ጀቶች ወይም አውሮፕላኖች የሚንቀሳቀሱበት ዞን ጀት ስትሪም ዊንድ ያለባቸው ቦታዎች ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ትሮፖስፌር ላይ ከፍታ ሲጨምር ቴምፕሬቸር ይቀንሳል። 75% የሚሆነው የአትሞስፌር ጋዝ ይይዛል ማለት ነው። ስትራቶስፌር ኤክስቴንድ አፕዋርድ ቱ 50 ኪሎ ሜትር እንግዲህ ከምድር ወደ ላይ 50 ኪሎ ሜትር አሁን እኛ ከምንኖርበት ወደ ላይ 50 ኪሎ ሜትር ያለ ቦታ ስትራቶስፌር ይባላል። ሃዝ ኮንስታንት ቴምፕሬቸር ኮንስታንት የሚባል ሙቀት ያለው ነው። ሃይ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ኦዞን ጋዝ ከፍተኛ የሆነ የኦዞን ጋዝ ክምችት ያለበት ነው። እንዲሁም የአፐር ሊሚቱ ስትራቶፓውዝ ተብሎ ይጠራል። ሶስተኛ ሜሶስፌር ነው። እንግዲህ ከ50 እስከ 85 ኪሎ ሜትር ያለው ቦታ ምን ይባላል? ሜሶስፌር ተብሎ ይጠራል። ከ50 80 ወይም 85 ኪሎ ሜትር ያለው ቦታ ሜሶስፌር ይባላል። የርዘ ኮልደስት ፓርት ኦፍ አትሞስፌር በጣም ቀዝቃዛው የሚባል የአትሞስፌር ክፍል ነው ማለት ነው። ኢትስ አፐር ሰርፌስ ኢዝ ኖውን አስ ሜሶፓውዝ እንግዲህ አፐር ሰርፌሱ ባውንደሪ ቢትዊን ስትራቶስፌር እና ሜሶስፌር ምን ይባላል? ሜሶፓውዝ ይባላል። ቴምፕሬቸር ዲክሪዝ ዊዝ ቱ ኒርሊ -100 ዲግሪ ሴልሺየስ አት ዘ ቶፕ ኦፍ ሜሶስፌር እንግዲህ ከፍታችን የጨመረ ሲሄድ ቴምፕሬቸሩ ይቀንስ ይሄዳል ሜሶስፌር ላይ። ሜቴሮይትስ በርን ኤንድ ዲስኢንተግሬትድ ቢኮዝ ኦፍ ፍራክሽን ኦፍ ሂር እንግዲህ ከሌሎች ፕላኔቶች የሚመጡ አለታማ የሆኑ አካላቶች ምድራችን ላይ እንዳያርፉ የታችኛው ጠጣሪ የሆነ የመሬት ክፍል ላይ እንዳይመጡ የሚከላከልን ወይም ሼልድ ወይም እንደ ጥላ አድርጎ የሚከላከለው ሜሶስፌር ይባላል። ምክንያቱም እነዚህ ሜቴሮይቶች ተወርዋሪ የሆኑ አለታማ የሆኑ አካላቶች ዲስኢንተግሬትድ የሚያደርጉት ወይም የሚሰባበሩት ሜሶስፌር ላይ ይሆናል ማለት ነው።
የመጨረሻው ቴርሞስፌር ነው። ቴርሞስፌር ሁለት ሌየሮች አሉት፣ አዮኖስፌር እና ኤግዞስፌር። እንግዲህ ቴርሞስፌር ከ80 ወይም 85 ኪሎ ሜትር አንስተን ወደ ላይ ያለው ክፍት ቦታ ቴርሞስፌር ይባላል። ሃቭ ኤክስትሪም ሎ ዴንሲቲ፣ በጣም ዝቅተኛ የሚባል ማስ እና ቮሊዩም ያለው ነው፣ ሎ ዴንሲቲ ያለው ነው። ቬሪ ሊትል ሂት ካን ቢ አብዞርብድ ሄልድ ኦር ኮንዳክት፣ በጣም ጥቂት የሚባል ቴምፕሬቸር አብዞርብ ያደርጋል ማለት ነው። ቴምፕሬቸር ራይዝስ አስ ሃይ አስ 1200 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። እንግዲህ የሙቀት መጠኑ 1200 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። እንግዲህ ሁለት ሌየር አለው ብያቸዋለሁ። አዮኖስፌር ኢዝ አ ሌየር ኦፍ ኤሌክትሪካሊ ቻርጅድ ፓርቲክል። እንግዲህ በቻርጅድ ፓርቲክል በፖዘቲቭ እና በኔጌቲቭ ቻርጅድ ፓርቲክል የተሞላው ሌየር አዮኖስፌር ይባላል። the electrons and ions are useful for communication because they reflect radio waves። እንግዲህ ራዲዮ ዌቮች ወይም የተለያዩ መረጃዎች ለማቀበል ያገለግላሉ ማለት ነው። እንግዲህ ምድራችን ላይ የሚገኙ ተንሳፎ የሚገኙ ሳተላይቶች የሚገኙበት ሌየር አዮኖስፌር ይሆናል። እንግዲህ ቤታችንም ላይ ቁጭ ብለን በዲሽ የተለያዩ ቻናሎች ቀያይረን እናያለን። እነዚህ ቻናሎች ዋና መተላለፊያ ማዕከላቸው አዮኖስፌር ላይ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም እነዚህ ሌየር ላይ ሳተላይቶች ተንሳፎ የሚገኙበት ቦታ ስለሆነ ማለት ነው። የመጨረሻው ኤግዞስፌር ነው። ኤግዞስፌር ቢግንስ አት አልቲቲዩድ ኦፍ about 500 to 700 ኪሎ ሜትር above the earth surface and extends interplanetary space። እንግዲህ እስከ ኢንተርፕላኔታሪ ስፔስ ወይም ከመሬት ውጭ ያለውን ቦታ ይጨምራል ማለት ነው የኤግዞስፌር። ስለዚህ እንዳጠቃላይ አትሞስፌር 4 ሌየሮች አሉ። ጥያቄያችን ስንሄድ in which layer of atmosphere the temperature decrease with increased altitude? the answer is C, troposphere and mesosphere። እንግዲህ ትሮፖስፌር ላይ አልቲቲዩዱ ጭምር ቴምፕሬቸሩ ዲክሪዝ ያደርጋል። እንዲሁም ሜሶስፌር ላይ ደግሞ ቴምፕሬቸሩ ዲክሪዝ ያደርጋል ቱ ኤሌቬሽን ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ሲ ይሆናል። 14ኛው ጥያቄ the sun's energy is transferred to the earth's surface through one of the following method. the sun's energy is transferred to the earth's surface። እንግዲህ ከፀሐይ የሚመጣው ጨረር ወይም ብርሃን ወደ መሬት የሚመጣው ብርሃን በምን አይነት ሜተድ ነው? ኤ ኮንዳክሽን፣ ራዲዬሽን፣ ሲ ኮንቬክሽን፣ ዲ ኮንቬክሽን። እንግዲህ ጥያቄው ስናስተካክለው አራተኛው ምርጫ ተደግሞ ነበረ። ስለዚህ የትኛው ነው መልሳችን? ኮንዳክሽን ነው፣ ራዲዬሽን ነው፣ ኮንቬክሽን ነው? ኤ ኤንድ ሲ ነው። መልሶቻችሁ እየሰራችሁ ወደ መልስ እንገባ። እንግዲህ ይሄ ራዲዬሽን ብለን የምንጠራው ነው የሚሆነው መልሱ ማለት ነው። ራዲዬሽን ኢዝ ትራንስፈር ኦፍ ኤነርጂ ፍሮም ዋን ቦዲ ቱ አናዘር ባይ ሚንስ ኦፍ ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭስ። እንግዲህ ከፀሐይ የሚመጣው ኤነርጂ ወይንም ማንኛውም ኤነርጂ በኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ ሲተላለፍ ራዲዬሽን ይባላል። ኤነርጂ ትራንስሚትድ ፍሮም ዘ ሰን ሪችስ ቱ ዘ ኤርዝ ሰርፌስ ስሩ ኤ ፕሮሰስ ኦፍ ራዲዬሽን። እንግዲህ ከፀሐይ የሚመጣው ኤነርጂ በራዲዬሽን በሚባል ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭስ ዩዥዋሊ ትራቭል ስሩ ኢምፕቲ ስፔስ። እንግዲህ ኤሌክትሮማግኔቲክ የሆኑ ዌቮች ወይም ኤሌክትሮማግኔቲክ ስፔክትረሞች ወይም የተለያዩ ጨረሮች የሚመጡት በዌቭ መንገድ ነው። ይሄ ዌቭ ባዶ የሆኑ ወና የሆነውን ስፔስ አቋርጦ ነው የሚመጡት። when the electromagnetic waves come into the contact with an object they transfer the heat to that object. the sun warms the earth through radiation of electromagnetic waves። እንግዲህ ከፀሐይ መጣው ጨረር መሬት ላይ የሚደርሰው በእነዚህ ራዲዬሽኖች ነው ምክንያት ነው ማለት ነው። so radiant energy from the sun warms the surface. so the answer is radiation ይሆናል፣ ቢ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ቢ ራዲዬሽን ይሆናል። 15ኛው ጥያቄ which type of rainfall is common in humid areas with high temperature throughout the year? A orographic, B relief, C cyclonic, D convectional። መልሶቻችሁ የሰራችሁ ከሂውሚድ ኤሪያ ጋር ወይም እርጥበታማ ከሆኑ ቦታዎች ጋር እንዲሁም ከፍተኛ ቴምፕሬቸር ካለባቸው ቦታዎች ጋር የሚያያዘው የዝናብ አይነት የትኛው ነው? ኦሮግራፊክ፣ ሪሊፍ፣ ሳይክሎኒክ፣ ኮንቬክሽናል። መልሶቻችሁ የሰራችሁ ወደ መልስ እንሄድ። መልሳችን የሚሆነው ኮንቬክሽናል ሬንፎል ነው። when the ground surface is heated by the sun the air above it is warmed up at high altitude. the warm vapor cools, condenses to form clouds and falls as rain. this type of rainfall is common in humid areas where temperature is high throughout the year. so
it is formed due to high temperature and high evaporation ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ በጣም ከፍተኛ የሆነ ቴምፕሬቸር የሚፈጥረው የዝናብ አይነት ኮንቬክሽናል ይሆናል ማለት ነው። እንዲሁም ከፍተኛ የሆነ እርጥበት ያለባቸው ቦታዎች ቶሎ ቶሎ ኢቫፖሬሽን ስለሚካሄድ ኮንቬክሽናል ሬንፎል ፎርም ይደረጋል። ስለዚህ መልሳችን ዲ ኮንቬክሽናል ሬንፎል ይሆናል። which number 16 all of the following sentences are correct except A the polar zone have permanent center of high pressure, B compared to warm air cold air is denser for a given volume, C air pressure increase with increased altitude, D winds blow away from the center of high pressure። መልሶቻችሁ እየሰራችሁ ወደ መልስ ስንሄድ the distribution of pressure over the earth's surface depend on altitude of place above sea level and most important on temperature. pressure decrease with an increase altitude እንግዲህ ከፍታችን የጨመረ ሲሄድ pressure decrease ያደርግ ይሄዳል። እንግዲህ ኖርማል pressure ተብሎ የሚጠራው sea level ላይ ያለው ወይም 0 ሜትር ላይ ያለው ነው ማለት ነው። this explains why air pressure is highest at sea level and decrease with increased altitude. So the answer is C, air pressure increase with increased altitude. So ልክ የሚሆነው መቼ ነበረ? ኤር ፕሬሸር ዲክሪዝ ዊዝ ኢንክሪዝ አልቲቲዩድ ቢሆን ልክ ነበር። ስለዚህ ኤክሰፕት ስለሚለው መልሳችን ሲ ነው። ኤ ልክ ነው። ፖላር ዞኖች ፐርማነንት የሆነ ሃይ ፕሬሸር ያላቸው ናቸው። እንደውም ፖላር ሃይስ የሚባሉ። ቢ ኮምፔር ቱ ዋርም ኤር ኮልድ ኤር ኢዝ ዴንስር። እንግዲህ ዋርም ኤር በጣም ሌስ ማስ ያለው ሲሆን ኮልድ ነው ዴንስ የሆነ ነው ማለት ነው ኮልድ ኤር። ዲ ዊንድ ብሎስ አዌይ ፍሮም ሃይ ፕሬሸርስ። እንግዲህ ነፋስ እንደምትችለው ከከፍተኛ ስፍራዎች ወደ ዝቅተኛ ስፍራዎች ነው። ሶ ፍሮም ሃይ ፕሬሸር ወይም ከፍተኛ ግፊት ካለባቸው ወደ ዝቅተኛ ግፊት ያለባቸው ነው። ሶ ፍሮም ሃይ ፕሬሸር ቱ ሎ ፕሬሸር ነው። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ሲ ነው። 17ኛ animals in the ecosystem that eat both plants and other animals known as። እንግዲህ ኢኮሲስተም ላይ ሁለቱም ተመጋቢ የሆኑት ምን ይባላሉ? በጣም ሲምፕል ጥያቄ ነው። ኤ ካርኒቨረስ፣ ቢ ኦምኒቨረስ፣ ሲ ሄርቢቨረስ፣ ዲ ፕሮዲውሰርስ። መልሶቻችሁ እየሰራችሁ ወደ መልስ እንሄድ። መልሳችን የሚሆነው ቢ ኦምኒቨርስ ይሆናል። ኦምኒቨርስ አር animals in the ecosystem that eat both plant and other animals. Carnivores carnivores are only animals that eat only other animals or flesh. Herbivores animals that eat producers or plants. The producers are plants. 18ኛ which one of the following statement about urban settlement in Ethiopia is correct? A they are sparsely populated than rural settlement. B they are largely engaged in agricultural economy. C their social amenities are well developed than rural settlement. D they are scattered settlement than rural settlements. ሶቻችሁ ሰራችሁ which one of the following statement about urban settlement in Ethiopia is correct? ወደ መልስ እንገባ። እንግዲህ ከዛ ከመግባታችን በፊት ዲፈረንሳቸውን እንየው። ሩራል ሴትልመንት ኢዝ ኔም ጊቨን ቱ ኦል ቪሌጅ ኤንድ ዲስፐርስድ ኦር ስካተር ሴትልመንት ኢን ኤሪያስ ፋር ፍሮም አርባን ሴንተር። እንግዲህ ሁሉም ቪሌጆች ወይም ዲስፐርስድ የሆነ የተራራቀ መኖሪያ ያለባቸው ስፍራዎች ናቸው። ሴትልመንትስ አር ዋይድ ዲስፐርስድ ኤንድ ዶሚኔትድ ባይ አይዞሌትድ ሆምስ። እንግዲህ አይዞሌትድ የተገለሉ መኖሪያ ቤቶች ያሉበት ነው ማለት ነው። The inhabitants of rural settlement are mainly engaged in agriculture. ስለዚህ rural settlement ከምን ጋር ያያዘ ማለት ነው? engaged in agriculture ከአግሪካልቸር ጋር የተያያዘ ነው ማለት ነው። በተቃራኒ ደግሞ urban settlement is called neglected settlement or compacted። በጣም ብዙ የሆኑ ስብስብ ያሉ ሴትልመንቶች ያሉበት ነው፣ መኖሪያ ስፍራዎች ያሉበት ነው ማለት ነው። The inhabitants are engaged in non-agricultural activities። እንግዲህ ነዋሪዎቹ አብዛኞቹ ከግብርና ውጪ ባለ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ውስጥ ተሳታፊ ናቸው ማለት ነው። አርባን ሴትልመንት ላይ the center of well developed social amenities ብዙ ማህበራዊ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማቶች የሚገኙበት ነው። አርባን ሴንተርስ like banking, insurance, transportation, electrical energy, facilitation ብዙ ሮድ ኔትወርክ ያለባቸው ቦታዎች አርባን ሴትልመንት ይባላል። ስለዚህ ከዚህ ኮንቴክስት የኢትዮጵያን
አርባን ሴትልመንት ኮምፔር ስናደርግ ኮሬክት የሆነው ዜር ሶሻል ኢሚኒቲ አር ዌል ዲቨሎፕድ ዛን ሩራል ሴትልመንትስ ዌር አርባን ሴትልመንቶች ላይ ብዙ ሶሻል ኢሚኒቲ ያለባቸው ናቸው ማለት ነው። 19ኛው ጥያቄ which of the following conventional sources of population data is more precise and reliable than others? A sample survey, B vital registration, C census, D universality። መልሶቻችሁ እየሰራችሁ which one of the following conventional source of population data is more precise and reliable than others? A sample survey, B vital registration, C census, D universality። መልሶቻችሁ የሰራችሁ ወደ መልስ ስንገባ መልሳችን ጋር ከመድረሳችን በፊት ሴንሰስ is typically considered the most precise and reliable source of population data። እንግዲህ ፕሪሳይዝ የሆነ እንዲሁም ሪሊያብል የሆነ ፖፑሌሽን ዳታ ነው ማለት ነው። ሴንሰስ is completed count of the population done by the government or reputable organization to obtain accurate information of the entire population living in the defined geographic area። ለሴንሰስ ስንል አጠቃላይ የሆነ ካውንት የምናደርግበት ቶታል ኤኑሜሬሽን ኦፍ a given population. It include everything of society like age, religion, sex, occupation, employment and so on is called census። ወደ መልስ ስንሄድ መልሳችን የሚሆነው ሲ ሴንሰስ ይሆናል። ሳምፕል ሰርቬይ is taking of samples or specimen. Vital registration continuous recording of vital events which is birth, death rate, marriage and divorce. So the answer is C. Universality means universal acceptance of the census. So the answer is C. Question number 20. Sophomore cave was formed along the Wayab River by the process of A faulting, B carbonation, C exfoliation, D evaporation። መልሶቻችሁ የሰራችሁ Sophomore cave was formed along the Wayab River by the process of A faulting, B carbonation, C exfoliation, D evaporation። ወደ መልስ እንሄድ። እንግዲህ ወደ መልስ ከመሄዳችን በፊት ፎልቲንግ ማለት ነው። ፎልቲንግ ኢዝ ሙቭመንት ኢን ዘ ክረስት ኦፍ ኤርዝ ሳምታይምስ ሜክ ክራክስ። እንግዲህ የመሬት እንቅስቃሴ ሲሆን ይሄ የመሬት እንቅስቃሴ ውስጥ ክራኪንግ ወይም መሰንጠቅ ሲኖር ፎልቲንግ ይባላል። ዚስ ክራክስ ኮልድ ፎልትስ። ፎልቲንግ ካን ቢ ኮዝድ ባይ አይዘር ላተራል ኦር ቨርቲካል። እንግዲህ ፎልቲንግ ቨርቲካል ሲሄድ ሊሆን ይችላል ወይንም ሆሪዞንታል ሊሆን ይችላል። ሆሪዞንታል ሙቭ ሲያደርግ ወይንም ቨርቲካል እና ዳውንዋርድ ሙቭ ሲያደርግ ነው ማለት ነው። which can be tensional or compressional. ቴንሽናል ኮዝ ኖርማል ፎርስ። እንግዲህ ይሄኛው ኖርማል ፎርስ ይባላል። ቴንሽናል ስንል ሁለት ተቃራኒ ፎርስ ወደ ተለያየ ዳይሬክሽን ሲገፋፉ ማለት ነው። ኮምፕሬሽናል ደግሞ ወደ አንድ ዳይሬክሽን ሲገፋፉ ማለት ነው። ወደ አንድ ዳይሬክሽን ሁለቱ ሲገፋፉ ይሄ ኮምፕሬሽናል ፎርስ ወይም ሪቨርስ ፎርስ ይፈጥራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ቴንሽናል ፎርስ ኮዝ ኖርማል ፎርስ፣ ኮምፕሬሽናል ፎርስ ሪቨርስ ፎርስ ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው the effect of temperature change የቴምፕሬቸር ቬሪዬሽን ቢትዊን ዴይ ኤንድ ናይት በምሽትና በቀን መካከል ያለው የሙቀት ልዩነት አለቶች ኤክስፓንድ እና ኮንትራክት እንዲያደርጉ ያደርጋቸዋል። በጣም አለቶች ያላቸው ሞለኪውል በጣም እንዲሰፋና እንዲሰበሰብ ያደርገዋል። this process causes cracks to develop። እንግዲህ ይሄ ሂደት አለቶቹ እንዲተባበሩ ያደርጋቸዋል። ወይንም ምን ይሉታል? ኦኒየን ፒሊንግ ኦፍ ሮክስ ይሉታል። እንደ ሽንኩርት የተቀረፈ ሲነሳ ማለት ነው። in the time cracked layer peels off and fall to the ground. this process is called exfoliation። ስለዚህ exfoliation ማለት አለቱ የተቀረፈ ሲነሳ እንደ ሽንኩርት የተላጠ ሲነሳ በሙቀት ምክንያት exfoliation ተብሎ ይጠራል። ሌላኛው ኬሚካል ዌዘሪንግ is a process that forms new substance። እንግዲህ ኬሚካል ዌዘሪንግ አዳዲስ የሆኑ ሰብስታንሶች የሚፈጥር ሂደት ነው ማለት ነው። by minerals in the rock it mean agent reaction in plant and animals። እንግዲህ በዋናነት ፕላንቶች፣ አኒማሎች እና የዝናብ መጠን ወይም የዝናብ አክሽን ኬሚካል ዌዘሪንግ ይፈጥራል። as rain water passes through the atmosphere እንግዲህ የዝናብ ውሃ አትሞስፌር አቋርጦ ሲመጣ it takes carbon dioxide ተሸክሞ ይመጣል። ይሄ ካርበን ይዞ የመጣው ካርበን ከውሃ ጋር ሪያክት ሲያደርግ ካርቦኒክ አሲድ ይፈጥራል። when this acid water comes into contact with the rock it begin to dissolve። እንግዲህ ይሄ አሲድ ከአለቶች ጋር ኮምባይን ሲያደርግ
ምን ያደርጋል? አለቶቹ ይሰባበራሉ ማለት ነው። the rate of which rocks dissolve depend on the type of rock ላይምስቶን for example dissolves very quickly። እንግዲህ ላይምስቶን ብንወስድ ላይምስቶን ካልሽየም ካርቦኔት ማለት ነው። በጣም ሪያክት ሲያደርግ ካርቦኔሽን ፕሮሰስ ይፈጥራል። ለምሳሌ ወተር ሪያክትስ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኢት ፎርምስ ካርቦኒክ አሲድ H2CO3 ማለት ነው። dissolves and erodes limestone to form caves። እንግዲህ ካርቦኒክ አሲድ ካርቦኒክ አሲድ ካልሽየም ካርቦኔት ካልሽየም ካርቦኔት Ca2CO3 ሪያክት ዊዝ ካርቦኒክ አሲድ ስንል H2CO3 ማለት ነው። ሪያክት ሲያደርግ አለቱ ይሰባበራል ማለት ነው። እንደዚህ ሲሰባበር ሲፈረፈር ኬቭ ይፈጥራል። ይሄ ኬቭ ሶፎመር ኬቭ ተብሎ ይጠራል በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኬቭ 3 ፓርቶች አሉት፣ ስታላክታይት፣ ፒላር እና ስታላግማይት የሚባለው ማለት ነው። ስታላክታይት ኢዝ ዘ ሩፍ ኦፍ the ceiling down to the floor is called stalactite. Pillar is a connecting point between stalactite and stalagmite. Stalagmite is the floor of the sophomore cave ይሆናል ማለት ነው። የመጨረሻው ኢቫፖሬሽን is a process by which liquid water is converted into gases። እንግዲህ ትነት ማለት ነው ኢቫፖሬሽን ስንል። እንግዲህ እዚህ ጋር ያለው የውሃ ክፍል ወደ ላይ የተነነ ሲሄድ ምን ይፈጥራል ማለት ነው? ኢቫፖሬሽን ፎርም ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ መርሳችን ሶፎመርን ኬቭ ፎርም ያደረገው ካርቦኔሽን ተብሎ ይጠራል። ምክንያቱም ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሪአክት ዊዝ ዋተር ኢት ፎርምስ ካርቦኒክ አሲድ ሪአክት ዊዝ ካልሲየም ካርቦኔት ፎርምስ ኦር ዘ ኬቭስ አር ፎርምድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የመጨረሻው መልሳችን ካርቦኔሽን ይሆናል። ካርቦኔሽን የሶፎመር ኬቭ አንደኛው መፈጠሪያው ሂደት ነው ማለት ነው። ይህም ቅድም ያሳየኋችሁ ወይም ይሄ ማለት ነው ዋተር ሪአክት ዊዝ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ፎርምስ ካርቦኒክ አሲድ ስንል H2CO3 ሪአክት ዊዝ ካልሲየም ካርቦኔት Ca2CO3 ማለት ነው። ኢት ፎርምስ ዲዞልቭ ኤንድ ኢሮድስ ላይምስቶን ኤንድ ፎርምስ ኬቭ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ቢ ይሆናል። ውድ ተማሪዎች የዛሬ ትምህርታችን ይህ ይመስል ነበረ። ስለተከታተላችሁኝ እንዲሁም ጊዜያችሁን ሰጥታችሁ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። የዛሬው ትምህርታችን ይህን ይመስል ነበረ። ብሪጅ ኤጁኬሽን ቲዩብ። በመጨረሻም የጥያቄዎቹን ማጠቃለያ እንድትከታተሉ በአክብሮትና በትህትና ጠይቃለሁ። ስለተከታተላችሁኝ እንዲሁም ስለ ውድ ጊዜያችሁን አመሰግናለሁ። ለማንኛውም አስተያየት እታች ባለው ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። የእናንተ አስተያየት እኔ የተሻለ ነገር ይዤላችሁ እንድመጣ ስለሚያበረታኝ ማለት ነው። ጥሩም ይሁን መጥፎ አስተያየታችሁን ከመጽሐፍ አትዘናጉ። ያ ማለት እኔን የተሻለ ነገር ይዤላችሁ እንዲቀርብ ስለሚያግዘኝ ማለት ነው። እንግዲህ ጥያቄዎችን ስሰራ ለምሰራቸው ስህተቶች ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ እነዛን አርማለሁ ማለት ነው። ክብር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። ሚስተር ባህሩ ነበርኩኝ። ባይ። በመጨረሻም የጥያቄዎቹን ማጠቃለያ ተከታተሉ። ብሪጅ ኤጁኬሽን ቲዩብ ቻናሉን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን አትዘንጉ። ብሪጅ ኤጁኬሽን ቲዩብ